मैं डॉक्टर सिमरनजीत कौर पुट्टर लैक्चरर पंजाबी सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला जिला गुरदासपुर विखे सेवा निभा रही हाँ। मेरे वालों तुहानू सारिआं नू प्यार ते सत्कार भरपूर सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, हमेशा हर एक नू समाज दे विच बराबर दा हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र विच हर एक दा अधिकार है। पर अजे तक भी औरत नूं मर्द के बराबर का वो हक प्राप्त नहीं होया जो कि समाज ने उसनूं देना। बेशक अगे नालों साडे समाज ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत फर्क पै गया पहला नालों कि औरत नूं बराबर समझा जाता, पर अजे भी उन्ना फर्क नहीं पिया जिन्ना कि वो हक रखते सी बराबरता दा। इसे विषय नाल संबंधित अज मैं 11वीं जमात इलैक्टिव पंजाबी विचले कवि एस मीशा जी की कविता परौणी लैके आई हाँ, जिस दे विच बच्ची जन्म लैंदी आ ते सारियां दी सोच की हुंदी आ, किस तरह उसनूं बोझ समझा जाता ते किस तरह उहदे आउण वाले भविख दे बारे विच आपे ही अंदाजे लाए जाते हैं। इहो जिहा विशा है ते आओ सुनते हैं कविता परौणी। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे नाल 11वीं जमात 54वीं पंजाबी किताब आधुनिक पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास विचले कवि एस मीशा जानी कि सोहण सिंह मीशा जी की कविता परौणी लैके आई हाँ। इस तो पहला कि असीं कविता परौणी बारे जाणीए, इस दे कवि सोहण सिंह मीशा जी की जिंदगी के बारे विच भी तुहानूं कुछ दस दईए। पंजाबी कविता के आधुनिक दौर का उगा रोमांटिक भरम भुलेखे तोड़न वाला कवि एस मीशा सी। सुरजीत पात्र जी के शब्दों विच वो सच्ची निराशा, कौड़े सच्चां ते जिंदगी दियां निक्कियां निक्कियां अणगौलियां भावनावां दा कवि सी। उसनूं कच्च दे वस्त्र उपर भारती साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होया। इन्हां दा जन्म जिहड़ा वा 30 अगस्त 1934 ईस्वी नूं पिंड भेट कपूरथला रियासत विच होया। रचनावां जिहड़ियां इन्हां ने मुख तौर ते रचियां कच्च दे वस्त्र ते चप्पल देस ते सिक्ख्या जिहड़ी है उन्हां ने MA पंजाबी किते वजों अध्यापक ते उन्हां दी जीवन साथन दा नाम सुरिंदर कौर मीशा। शुरू दी मुढ़ली पढ़ाई उन्हां ने पिंड विचों लई ते 10वीं जिहड़ी सीगी ओह रणधीर हाई स्कूल कपूरथला तो कीती। 1965 विच बेटे का जन्म होया ते 1969 विच बेटी का जन्म होया। इस तरह करके उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच अनेकां उतार चढ़ाव देखे। 21 सितंबर 1986 ईस्वी विच वेई नदी विच बेड़ी विच सैर करदियां अचानक दुर्घटना होण नाल उन्हां दी मौत हो गई। अज जिहड़ी बच्चों इस काव्य संग्रह विच तुहाडे सिलेबस विच कविता है परौणी, इस विच कवि ने घर विच लड़की पैदा होण वेले घर दे वातावरण, बच्ची दी मासूमियत ते समाजिक विहार प्रति अपनी प्रतिक्रिया पेश की है कि किस तरह साडा समाज एक लड़की के जन्म वेले विहार करता है, किस तरह की सोच रखता है समाज, ते वो बच्चे के भावां नूं भी उन्होंने प्रगट किया कि वो की विचार दिंदी है इस समाज के बारे विच। ते आओ पहलों ये कविता जिहड़ी आ इसका उच्चारण करते हैं। परौणी। साडे घर अज निक्की जी परौणी आई, बिट बिट तक्के
ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਵੇ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾਈ। ਔਖੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਘੱਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ। ਪੀੜਾਂ ਭੰਨੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਜਾਪੇ, ਦਿਸੇ ਉਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ। ਉਸ ਦੀ ਸਬਰ ਭਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਦਾਦੀ ਕਹੇ ਇਹ ਧਨ ਪਰਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਧਣ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜੰਮੀ ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਮੁਟਿਆਰ। ਢੂੰਡੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਚੜ ਗਿਆ ਜਾਣੋ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ। ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ। ਬੀਬੀ ਬਣ ਕੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚੀਏ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਵੇ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਘੱਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਧਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਲ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ, ਬਿਟ ਬਿਟ ਤੱਕੇ
ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਵੇ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾਈ। ਔਖੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਘੱਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕੌਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ SS ਮੀਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਬਿਟ ਬਿਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਾਬਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ। ਪੀੜਾਂ ਭੰਨੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਜਾਪੇ, ਦਿਸੇ ਉਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੀ ਆਸ। ਉਸ ਦੀ ਸਬਰ ਭਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੀ ਆਸ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਸੀ? ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ SS ਮੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਉਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ
ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਬਰ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ, ਦਾਦੀ ਕਹੇ ਇਹ ਧਨ ਪਰਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਧਨ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜੰਮੀ ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਮੁਟਿਆਰ, ਢੂੰਡੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਕਹੇ ਡਾਟ ਲਾਈਨ, ਢੂੰਡੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ SS ਮੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਅਰਥਾਤ ਨਵ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਢੂੰਡੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ 3 ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ, ਬੀਬੀ ਬਣ ਕੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੇਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚੀਏ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਊਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਲੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ SS ਮੀਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਬੱਚਿਓ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਵੇ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਮਗਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਂ, ਦਾਦੀ, ਪਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਦੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਰੀਏ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ
ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਸਮਝਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਉੱਤਰੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਾਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ? ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ। ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਖ ਘਬਰਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਧਰੇਕ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਵੀ ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸਰਲ ਅਰਥ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਭ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।